Heard, sir, about the Mukti Jodha. We are close relatives. We are lifelong friends because nature and geography will always keep us as friends. Our cooperation, our friendship is rooted in history, but most of all, it is rooted in a feeling of being relatives. You are our relatives, and we will always want your best interests, your best health, and your success. The success of Bangladesh, the prosperity of Bangladesh is in India's best interests. And a successful, prosperous Bangladesh is Bangladesh's best friend. So for us, we believe that in our neighborhood, if our friendly countries continue to prosper, if the people stay healthy, then India's situation also improves. So our trade, our people-to-people ties will all develop even better. Akhora is a central place in the future of this region. And as the Honorable Minister knows, as transportation links improve, as the road from Ashuganj to Akhora is developed with the help of DC Saab, and as the railway line from Akhora to Agartala is developed, we will see a whole new future when this region will once again be able to prosper by trading with India, by supplying goods and services to Northeast India, and by creating new business opportunities on both sides. That prosperity, friends, is what will change the future for your children and our children, when we will look at a world in which it isn't only disease that can cross borders, but friendship, cooperation, and prosperity. So I hope that with your support, with the capacity of both countries to cooperate together, the vision of Her Excellency Prime Minister Sheikh Hasina for a Shonar Bangla, for realizing the dreams of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, of a Bangladesh where every citizen lives a free, happy, healthy and prosperous life, where the poorest of the poor no longer need to worry about the next meal or the shelter for their children, where everybody has access to education. Shei Bangladesh, that Bangladesh will come up in future, and that Bangladesh will be a force to reckon with in the world and a center of prosperity for the whole of Eastern Asia. Let me conclude by thanking you, Honorable Minister, for this opportunity, and thanking all our friends here in Akhora for the warmth of your hospitality. I wish you once again on 50 years of the liberation of Bangladesh. I wish you happiness in all your festivals. As Foreign Secretary said, the Dharmo Jar Jar, Utshobo Shabar. So in that same spirit, we see our friendship also as friendship for Shabar. Thank you. Onek onek dhonnobad. Joy Bangla, Jai Hind, and Bharat Bangladesh Maitri Chirunjibi hobe. Dhonnobad. এখন প্রদান করবেন স্যার। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে মূল আকর্ষণ আমাদের অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গ্রহণ করছেন আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা। আমরা কিন্তু এই বছরে আরেকটা সুবর্ণ জয়ন্তী দেখব, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ভারতের বন্ধুত্বের সুবর্ণ জয়ন্তী। এই 1971 সালের 6 ডিসেম্বর বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতই প্রথম স্বীকৃতি দেয়, এবং সেই স্বীকৃতিরও 50 বছর পূর্তি হবে। আমার মনে হয় এর থেকে বড় আনন্দের কিছু হতে পারে না যে এই 50 বছর পূর্তির সন্ধিক্ষণে আখাউড়া এবং কসবার মতন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের যে তীর্থস্থানের কথা বলা হয়েছিল রণাঙ্গন, সেই রণাঙ্গনে উপস্থিত আছেন
ভারতের হাই কমিশনার এবং এই রণাঙ্গন আখাড়ায় উপস্থিত থেকে তিনি আবার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে আমাদেরকে দুটি অ্যাম্বুলেন্স উপহার দিচ্ছেন। আমি ভারত সরকার, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতের জনগণকে ভারতের মাননীয় হাই কমিশনারের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি মাননীয় হাই কমিশনারের উদ্দেশ্যে আমার আখাউড়াবাসীর কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ আমার আখাউড়াবাসীকে আপনারা এই যে আজকে সামনে যাদের দেখছেন তাদের অনেককেই, তাদের পিতামাতা অনেককেই কিন্তু সেই 1971 সালে আপনারা ত্রিপুরায় যে কথাটি আল মামুন সরকার সাহেব বলে গেলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন এই পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর তাণ্ডবের থেকে রক্ষা করার জন্য। আমার সেই জন্য আপনাকে এবং আপনার দেশের সকল লোককে আমার কৃতজ্ঞতা পৌঁছে দেবেন, এটা আমি আশা করি। আমরা বাঙালি, আমরা কখনো আমাদেরকে যারা দুঃসময়ে সাহায্য করে, আমাদেরকে যারা দুঃসময়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাদেরকে ভুলি না। আজকেও তাই আমি এই আমার অত্যন্ত সীমিত বক্তব্যের মধ্যে প্রথমেই জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলতে চাই যে আমাদের 30 লক্ষ শহীদ ভাইদের বোনদের সাথে আমাদের এই স্বাধীনতার জন্য যে ভারতের সৈন্য জীবন দিয়েছিল তাদের প্রতিও আমাদের গভীর শ্রদ্ধা, এবং তারা আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় সবসময় তাদের এই আত্মত্যাগের জন্য স্থান করে নিয়েছে। এটাও আপনি জেনে যান মাননীয় হাই কমিশনার। মাননীয় হাই কমিশনার, আমার এই এলাকায় আমার জনগণ কিন্তু ভারতের জনগণের সাথে ভাই বোনদের মতন মিশে থাকে। তার কারণ আপনি দেখবেন, যদি এই সীমান্তে যান, যে ভারতের কারো রান্নাঘর বাংলাদেশে আছে, আবার বাংলাদেশের অনেকেরই রান্নাঘর ভারতে আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধুত্ব এতই নিবিড়, আমাদের সম্পর্ক প্রতিবেশীর, আমাদের হৃদয়ের টান সব সময় থাকে। তো সেই কথা বলে আমি শুধু বলতে চাই যে আজকে আপনারা যে 1971 সালের বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে কথা যে ভোলেন নাই, আজকে আপনার এই অ্যাম্বুলেন্স উপহার দেওয়ার মাধ্যমে আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি। আর আমরাও আপনাকে জানাতে চাই যে আমাদের দেশে যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ জীবিত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ জীবিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও জীবিত থাকবে। আমাদের আপনি জেনে খুশি হবেন যে কুচক্রী মহল কিছু তাদের নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং কিছু দলীয় স্বার্থ যা তদন্তে বেরিয়ে আসছে, সেটা চরিতার্থ করার জন্য গন্ডগোল লাগিয়েছিল, কিন্তু সেটা কিন্তু জনগণ গ্রহণ করে নাই। এবং আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমার এই কসবা আখাউড়ায় 67টা মণ্ডপে পূজা হয়েছে এবং প্রত্যেকটাই শান্তিপূর্ণ পূজা হয়েছে। আপনি শুনেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসপি সাহেব বলেছেন যে 580টা পূজা মণ্ডপে পূজা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়, কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে বাংলাদেশ কখনোই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেবে না, এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা আমাদের যে সংবিধানে যেই কথা লেখা আছে
বঙ্গবন্ধু যেই সংবিধান আমাদেরকে উপহার দিয়েছিলেন সেই সংবিধানের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার এলাকাবাসীকে এই সুশৃঙ্খল পরিবেশ করে আপনারা যেই উপহারটি গ্রহণ করছেন সেই জন্য আপনাদের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানকে অনেক উজ্জ্বল করেছে। আপনাদের কাছে আমার শুধু একটাই কথা, সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাম্বুলেন্সগুলি তো পাইলেন, এখন আমি দেশি ভাষায় কথা বলি, কি বলেন? তো এই অ্যাম্বুলেন্সগুলি কিন্তু সঠিকভাবে রাখতে হবে। এই করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং ইনশাআল্লাহ আমরা এই করোনার যুদ্ধে জয়ী হব। আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয়